गोटे जंगल एक काऊ रहुथिला। से थिला भारी अलसुआ। से अनेक जगह को जाई काम खोजुथिला, हेले तार अलसामी गुण पाई ताको केही भी काम देउ नथिले। दिने से मनरे चिंता कला, एते परिश्रम करी मते काम करिबाकू जमा भल लागेनी। एबे मु एमिति किछि काम करिबी जोउथिरे अल्प परिश्रम करी मु अनेक टंका लाभ करि पारिबी। हेले मु कोन करिबी? अरे हाँ, एबे मु ए जंगलर छोट छोट चढ़ी छुआ को चिल पाखरे बिक्री करिबी आउ ताकू अनेक टंका मागिबी। छोट छुआ मानकू आइसक्रीम खाइबाकू भल लागे। मु काली ही गोटे आइसक्रीम ठेला धरी जंगल भीतर को जीबी। परदिन सकाळे काऊ ता आइसक्रीम ठेला धरी जंगल भीतर को गला। एई तो आगरे एक स्कूल अछि। मु स्कूल जीवा रास्ता रे छेड़ा हुए, सेठी मो काम आराम रे करि पारिबी। आइसक्रीम नियो आइसक्रीम, ठंडा ठंडा मीठा आइसक्रीम। काऊ अंकल मते गोटे आइसक्रीम दियो। ई गरम रे ठंडा आइसक्रीम खाइबाकू मते भारी भल लागे। एई ने तो आइसक्रीम। वाह, ये आइसक्रीम तो भारी मीठा। अरे ये कौन मो मुंडटा एमिति बुलौची काहेकी? एमिति कहू कहू ही से चढ़ी छुआ बेहोश हो गला। ताकू देखी काऊ हसिला आउ कहिला, हा हा हा, आइसक्रीम रे बेहोश हेबार मेडिसिन मिसेबा बुद्धिटा मोर काम रे आसीगला। केही एठाकू आसीबा पूर्वरु मु ए छुआकू नै शीघ्र मो गुंफा को चली जाए। एमिति कही काऊ से छुआ को बस्तारे रखी निज गुंफा को नहीं गला। एमिति काऊ प्रत्येक दिन अनेक छुआ को चोरी करी आनी निज गुंफारे रखुथिला। बाह, एमिति जदि मु प्रत्येक दिन एते सहजरी छुआ पाइबी, किछि दिन रे ही 10टा छुआ हेई जिवे। तापरे मु चिला पाखरे समस्त को बिक्री करी अनेक टंका पाई जिबी। दिने काऊ ता आइसक्रीम ठेला धरी जाउथिला। से देखिला गोटे मिठो छुआ एक गछ तले बसिची। काऊ ताकू डाकिला, एई जे छोट पुओ, तू आइसक्रीम खाइबू? मो पाखरे बढ़िया बढ़िया मीठा आइसक्रीम अछि। ना ना, मो पाखरे टंका नहीं अंकल, मु आइसक्रीम खाई परिबिनी। अरे मते तू एबे अंकल डाकिलु, मु खुशी रे तते गोटे आइसक्रीम दउची, ने खाई ने, तते टंका देबाकू पड़िबनी। फ्री रे आइसक्रीम मिलुची जानी मिठू छुआ काऊ पाखरु गोटे आइसक्रीम नहीं खाईदेला। संगे संगे ही से बेहोश हो गला। काऊ ताकू भी नहीं निज गुंफारे रखीदेला। प्रतिदिन चढ़ई छुआ हजिबा जोगु समस्ते अनेक चिंता थिले। सेई जंगल रे एक माँ चढ़ई तार छोट झियो पिंकी सांगरे रहुथिला। दिने पिंकी ता माँ को कहिला, माँ मते आउ घरे रहिबाकू इच्छा होउनी। पिला चोर भय रे मु बहुत दिन रे बाहर को जाइनी। माँ आज मोर फूल तोलिया पे भारी इच्छा हेउची। मु जाउची आम जंगल पाख बगीचारू किछि फूल नहीं आसीबी। अरे माँ, एमिति एक असमय घरु एका बाहर को जीवा ठीक नुह। ये जंगल रु बहुत चढ़ी छुआ हजी सारिलेनी। मु चाहुनी माँ तोर किछि क्षति हेउ। माँ चिंता करनी, मोर किछि भी हेबनी। मु आ कुआडे भी न जाई घर को शीघ्र फेरी आसीबी। प्लीज माँ प्लीज मते बाहर को जीवा को दिया। अच्छा ठीक अछि जा, हेले घर को शीघ्र फेरिबू। जदि कौनसी अजଣା चढ़ी तते किछि दिए तू जमा नेबुनी। माँ ठू अनुमति पाई पिंकी चढ़ी बगीचा को गला आउ फूल तोलिला। सेते बेले से रास्ता दे काऊ जाउथिला। से पिंकी को देखी कहिला, अरे छोट झियो, आइसक्रीम खाइबू की? ना ना, मो पाखरे टंका नहीं, मु आइसक्रीम खाइबिनी। अरे झियो, आजी मोर जन्मदिन, मु आजी समस्त को मागणा रे आइसक्रीम देउची, ने तू भी गोटे खाइने। मो माँ मना करिचंती कौन से अजान चढ़ी पाखरु किछि नेबा पाई। मु कहिली ना मु आइसक्रीम खाइबिनी, तुमी जाओ एठू। ओहो, देखुची चढ़ी छोट भारी चालाक। हेले मु ताकू आजी छाड़िबिनी। जेमिति भी हो मु याकू नहीं गुंफा को जीबी। अरे छोट झियो, मु अजଣା चढ़ी नुह, तू बधे मते चिन्ही पारिलुनी। मो घर एई जंगल रे, मु तोर किछि क्षति करिबिनी। छोट झियो तू बहुत चालाक, सेथिपाई मु आजी तते 2टी आइसक्रीम देबी। तू ने खा, तू खाइले मु एठू चली जीबी। ये अंकल मते काहेकि जबरदस्ती आइसक्रीम खाइबा को देउचंती? ये निश्चय से पिला चोर हेथिबे। अरे बाप रे, मु केमितिका विपद रे पड़ी गली। एबे मु एठू केमिति मुक्त हेबी? मु आग आइसक्रीम खाइबार नाटक करे,
ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମତେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦିଅ। କାଉ ଖୁସିରେ ପିଙ୍କିକୁ 2ଟି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେଲା। ପିଙ୍କି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନ ଖାଇ ତା ପାଟି ପାଖରେ ରଖିଥିଲା। କାଉକୁ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ପିଙ୍କି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛି। ପିଙ୍କି ତା ଫୁଲ ଝୋଡ଼ିରେ ଏକ ଛୋଟ ଛୁରୀ ରଖିଥିଲା। ସୁଯୋଗ ଦେଖି ସେ ସେଇ ଛୁରୀକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିନେଲା। ତାପରେ ପିଙ୍କି ବେହୋସ ହେବାର ନାଟକ କଲା। କାଉ ତାକୁ ବି ନେଇ ନିଜ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଗଲା। ସେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଛୁଆଙ୍କ ସହ ରଖି ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଠେଲା ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲା। ସେ ଯେମିତି ସେଠୁ ଗଲା, ପିଙ୍କି ଧରିଥିବା ତାର ସେ ଛୋଟ ଛୁରୀରେ ବସ୍ତାକୁ କାଟି ବାହାରି ଆସିଲା। ଆରେ ଏଠି ତ ଅନେକ ବସ୍ତା ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ଚୋର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଏ ବସ୍ତାରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ମୋ ଘରକୁ ଯାଏ, ମୋ ମାକୁ ଏ ଜାଗା କଥା କହିଦେବି। ତାପରେ ପିଙ୍କି ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରି ଖୋଜି ଖୋଜି ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ତାର ମାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ମା ଚଢ଼ି କିଛି ପୋଲିସକୁ ଧରି ଶୀଘ୍ର ସେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଗଲା। ସେତେବେଳେ କାଉ ବି ତା ଗୁମ୍ଫାରେ ଥିଲା। ଏ କଣ ମୋ ଗୁମ୍ଫାରେ ପୋଲିସ? ମୁଁ କିଛି ବି କରିନି, ଚାଲିଯାଅ ମୋ ଗୁମ୍ଫାରୁ। ଦୁଷ୍ଟ କାଉ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବାଲା ସାଜି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଚୋରି କରୁଛୁ ଆଉ କହୁଛୁ ତୁ କିଛି ବି କରିନୁ। ଥାନାକୁ ଚାଲ, ସେଠି ତୁ 2-4 ପାହାର ଖାଇଲେ ତୋ ପାଟିରୁ ସତ କଥା ବାହାରିବ। ତାପରେ ପୋଲିସ କାଉକୁ ବାନ୍ଧି ଥାନାକୁ ନେଇଗଲେ। ମା ଚଢ଼େଇ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ବସ୍ତାରୁ ବାହାର କରି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲା। ସମସ୍ତେ ମା ଚଢ଼େଇର ସାହସୀ ଝିଅ ପିଙ୍କିର ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଆଜି ଉଠୁ ଉଠୁ ଡେରି ହେଇଗଲା। ଘରେ ଅନେକ କାମ ପଡ଼ିଛି, କୋଉଟା ଯେ ଆଗ କରିବା? ଚାଲ 3 ଭଉଣୀ ମିଶି ସବୁ କାମ ଭାଗ କରିନେବା। ହଁ ହଁ ଦିଦି, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁନି ତୁ ଯା ଅଇଁଠା ବାସନ ମାଜିବୁ। କୁନି ତୁ ଯା ରୋଷେଇ କରିବୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଘର ସଫା କରିନେବି। ତାପରେ 3 ଭଉଣୀ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ଲାଗିଗଲେ। ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ, ଆରେ ଦିଦି, ଘରେ ତ କିଛି ବି ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବି? ଦିଦି, ନଦୀ ପାଖରେ ନା ଯୋଉ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି, ସେ ଗଛରେ ଅନେକ ଆମ୍ବ ଫଳିଛି। ତୁ ଯା କିଛି ଆମ୍ବ ନେଇ ଆସିବୁ। ଆଜି ଆମେ ଆମ୍ବ ଖାଇକି ରହିଯିବା। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତୁ ଯା ଘର ସଫା କରୁଥା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆମ୍ବ ନେଇ ଆସିବି। ଓହୋ, ସବୁଦିନ ହିଁ ଶୁଖିଲା ଫଳ ଖାଇ ଖାଇ ଭାରି ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲାଣି। କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇନି। ବାପା ମା କାହିଁକି ଯେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ? ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ତାପରେ ରେନି ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଏକ ମାଛ ଶୁଖିଲା ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଛି। ଆରେ କ'ଣ, ଏଠି ତ ଗୋଟେ ମାଛ ପଡ଼ିଛି। ଲାଗୁଛି ଏ ମାଛ ନଦୀରୁ ଡେଇଁ ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସିଛି, ଆଉ ବୋଧେ ଫେରି ପାରିଲାନି। ଭଲ ହେଇଛି, ଏତେ ଦିନ ପରେ ମତେ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଯିବ। ଯାଏ, ଏ ମାଛକୁ ନେଇ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଏ। ଏ ଝିଅ, ମତେ ଖାନି, ମତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମତେ ପାଣିରେ ଛାଡ଼ିଦେ। ଏ ଝିଅଟା ମୋ କଥା ଶୁଣି ପାରୁନି କାହିଁକି? ଏ ମୁନି, ଏ କୁନି, ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସ। ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ ଆଣିଛି। ଏ କ'ଣ ଦିଦି, ମାଛ? ତୁ ଏ ମାଛ କୋଉଠି ପାଇଲୁ? ଏ ମାଛ ନଦୀ ଉପର ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ବୋଧେ ଡେଇଁକି ନଦୀ ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା, ଆଉ ବୋଧେ ନଦୀ ପାଣିକୁ ଯାଇପାରିଲାନି। ମୁଁ ୟାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଲି। ଚାଲ ଆଜି ମାଛ ତରକାରୀ କରି ଖାଇବା। ହେଲେ ଦିଦି, ଏ ମାଛ ଦେହରେ ଏମିତି ପୋଡ଼ା ଦାଗ କାହିଁକି ଅଛି? ଆରେ ହଁ ତ, ହେଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାଛ ଆଣିଥିଲି ସେ ତ ଠିକ୍ ଥିଲା। ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା? ମୁନି, ଯା ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ପାଣି ନେଇ ଆସିବୁ। ଏ ମାଛକୁ ତା ଭିତରେ ରଖିଦେବା। ମୋହନ କାକା ମାଛ ଧରି ସହରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ କାଲି ଫେରିବେ। ସେ ଫେରି ସାରନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏ ମାଛ ଦେଖି ପଚାରିବା ଏ ମାଛ ଖାଇ ହେବ କି ନାହିଁ। ତାପରେ କୁନି ଘର ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ନେଇ ଆସିଲା। ସମସ୍ତେ ସେ ମାଛକୁ ପାଣି ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତମେ 2 ଜଣ ବି ଘରକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆମ୍ବ ନେଇ ଆସିବି। ଦିଦି, ତୁ ଗଲା ପରେ ମିନୁ ମାଉସୀ କିଛି ଖାଇବା ଧରି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ତତେ ଆଉ ଫଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ଏବେ ଚାଲ ଦିଦି, ସେଥିରୁ କିଛି ଖାଇନେବା। 3 ଭଉଣୀ ଖାଇବା ଖାଇଲେ। ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିଲେ। ସେ ମାଛ ଥିବା ପାଣି ବାଲ୍ଟି ପାଖରେ କୁନି ଶୋଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ମାଛଟି କାନ୍ଦିଲା ଆଉ କହିଲା, ମତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। କେହି ମତେ ବାଲ୍ଟିରୁ ବାହାର କରି ନଦୀରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ଦୟା କର, ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର।
କିଏ କିଏ ଏମିତି ପାଟି କରୁଛି? ମୁଁ ମାଛ କଥା କହୁଛି। ବାଲ୍ଟି ଭିତରକୁ ଦେଖ। କଣ ହେଲା? ମାଛ, ତୁ କଥା କହିପାରୁଛୁ? ହଁ, ମୁଁ କଥା କହିପାରେ। ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ଦୟା କର, ମତେ ନେଇ ନଦୀରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ହେଲେ ମାଛ, ମୁଁ ଯଦି ତତେ ନଦୀରେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମତେ ବହୁତ ରାଗିବ। ବହୁତ ଦିନରୁ ସେ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲା। ତୁମେ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ସବୁ ଦେବି। ଦୟାକରି ମତେ ନଦୀରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୋର କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ଆଉ କାନ୍ଦେନି। ଚାଲ, ମୁଁ ତତେ ନଦୀରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତାପରେ କୁନି ସେ ମାଛକୁ ନେଇ ନଦୀରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାଛ ଦେହରେ ଥିବା ଦାଗ ଲିଭିଗଲା। ଆରେ ମାଛ, ତୋ ଦେହରେ ତ ପୋଡ଼ା ଦାଗ ଥିଲା, ହଠାତ୍ ସେ ସବୁ ଲିଭିଗଲା କେମିତି? ମୁଁ ସାଧାରଣ ମାଛ ନୁହଁ, ମୁଁ ଯାଦୁର ମାଛ। ବେଳେ ବେଳେ ମୋ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଦେହରେ ପୋଡ଼ା ଦାଗ ବାହାର କରିଥାଏ, ଯେମିତି ମତେ କେହି ଖାଇବେନି। ଯିଏ ବି ଭଲ ମନର ହେଇଥାଏ ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିପାରେ। କୁନି, ତୋ ମନ ବହୁତ ଭଲ, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ମୋ ସହ କଥା ହେଇପାରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ, ତତେ କ'ଣ ଦରକାର? ନା ନା, ମୋର କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ତୁ ଘରକୁ ଯା। ଯଦି କେବେ କିଛି ଦରକାର ହୁଏ ତୁ ଏ ନଦୀକୁ ଆସି ମତେ ଡାକିବୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି। ଆରେ, ମୁଁ ଯୋଉ ମାଛକୁ ବାଲ୍ଟି ଭିତରେ ରଖିଥିଲି ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ବାଲ୍ଟିରେ ତ ନାହିଁ। ଆରେ ଦିଦି, କ'ଣ ହେଲା? ତୁ ଏମିତି ପାଟି କାହିଁକି କରୁଛୁ? ଦେଖ ନା, ମୁଁ କାଲି ବାଲ୍ଟିରେ ମାଛ ରଖିଥିଲି, ଆଜି ସକାଳେ ଦେଖୁଛି ବାଲ୍ଟିରେ ମାଛ ନାହିଁ। ମାଛ ନାହିଁ ମାନେ ବାଲ୍ଟିରୁ ମାଛ ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ମୁଁ ସେ ମାଛକୁ ନଦୀରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନଦୀରେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ? ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ମାଛ ଆଣିଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ, ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି କଲୁ? ଦିଦି, ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମାଛଟି କାନ୍ଦିଲା ଆଉ କହିଲା ତାକୁ ନଦୀରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ନଦୀରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତୁ ମିଛ କଥା କହନି। ମାଛ କେମିତି କଥା କହିପାରିବ? ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆଣିଲି ସେ ମାଛ ମୋ ସହ କାହିଁକି କଥା ହେଲାନି? ଦିଦି, ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ମିଛ କହୁନି। ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ। ମାଛ କେବେ ବି କଥା କହିପାରିବନି। ସତ ସତ କହ, ତୁ ସେ ମାଛ କାହାକୁ ଦେଇଛୁ? ମୁଁ ମିଛ କହୁନି ଦିଦି, ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଦିଦି, କୁନି ଯଦି ସତ କହୁଛି, ଚାଲ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସେ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯିବା। କୁନି, ତୁ ସେ ମାଛକୁ ଡାକିବୁ। ସେ ଯଦି ବାହାରକୁ ଆସିବ ଆମେ ଜାଣିବୁ ତୁ ସତ କହୁଥିଲୁ। ତାପରେ ତିନି ଭଉଣୀ ମିଶି ସେ ନଦୀ କୂଳକୁ ଗଲେ। ଡାକେ, ଶୀଘ୍ର ତୋର ସେ ଯାଦୁର ମାଛକୁ ଡାକେ। ଯାଦୁର ମାଛ, ଯାଦୁର ମାଛ, ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ? ଦେଖି, ମୁଁ ଆସିଛି, ବାହାରକୁ ଆ। କାଇଁ ତୋ ଯାଦୁର ମାଛ? ତତେ ଏବେ ମିଛ କହିବାର ଶାସ୍ତି ମିଳିବ। ତୁ ଆଜି ନଦୀରୁ ମାଛ ଧରି ଘରକୁ ଯିବୁ। ଦିଦି, ତୁ ଏସବୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ସେ କେମିତି ନଦୀରୁ ମାଛ ଧରିବ? ମୁଁ ଏତେ କଥା ଜାଣିନି, ମୋର ମାଛ ଦରକାର। ଏମିତି ରାଗି ରିନି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଯେମିତି ଗଲା, ଯାଦୁର ମାଛ ନଦୀ ଉପରକୁ ଆସିଲା। କୁନି, ମୁଁ ଆସିଗଲି, ଏଇ ଦେଖେ। ଏ କ'ଣ? ମାଛଟି ତ ସତରେ କଥା କହୁଛି। ହଁ, ମୁଁ କଥା କହିପାରେ। ତା ମାନେ କୁନି ଯାହା କହୁଥିଲା ସବୁ ସତ? ହଁ, ସବୁ ସତ। ମାଛ, ତୁ ଏତେ ଡେରିରେ କାହିଁକି ଆସିଲୁ? ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ତ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। କୁନି, ମୁଁ କହିଥିଲି ନା, ମୋ କଥା କେବଳ ଭଲ ମନର ଚଢ଼େଇ ଶୁଣିପାରିବେ। ତା ମାନେ କ'ଣ ଆମ ବଡ଼ ଭଉଣୀର ମନ ଭଲ ନୁହଁ? ହଁ, ତମ ଭଉଣୀର ମନ ଜମା ଭଲ ନୁହଁ। ସେ ଯଦି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବ ତମମାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବ। ନା ମାଛ, ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାଅ ନିଜ ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ ଡାକି ଆଣ। ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି। ଆଜି ତମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଯିବ। ତମ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ମୁଁ ଜଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରା କରିବି, ଆଉ ତାକୁ ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବି। ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତମମାନଙ୍କୁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏଇ 3ଟି ଖଣ୍ଡା ନିଅ। ଯିଏ ବି ଖଣ୍ଡାରେ ଆର 2 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଦେବ, ମୁଁ ତାର ଇଚ୍ଛା ପୂରା କରିବା ସହ ତାକୁ ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବି। ଏମିତି ଶୁଣି ଲୋଭୀ ରିନି ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା ଉଠିଲା ତାର 2 ଭଉଣୀକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ହଠାତ୍ ଯାଦୁର ମାଛ ତାକୁ ପଥର କରିଦେଲା। ଏ କ'ଣ ଯାଦୁର ମାଛ? ତୁ ଆମ ଭଉଣୀକୁ ପଥର କାହିଁକି କରିଦେଲୁ?
ଦୟାକରି ତାକୁ ପୂର୍ବ ଭଳି କରିଦେ। ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ପଥର କରିନଥାନ୍ତି ସେ ତମମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା। ସେ ଖରାପ ହେଉ କି ଭଲ ହେଉ ସେ ଆମ ଭଉଣୀ। ଦୟାକରି ମାଛ ଆମ ଭଉଣୀକୁ ପୂର୍ବ ଭଳି କରିଦେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ତମ ଭଉଣୀକୁ ଭଲ କରିଦେଉଛି। ଯାଦୁର ମାଛ ରିନିକୁ ଭଲ କରିଦେଲା। ରିନି ପଥର ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲା। ସେ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ତମେ ମାନେ ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଅ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବୋଝ ଭାବୁଥିଲି। ଏକୁଟିଆ ଆରାମରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ତମେ ମାନେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ତମମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିବିନି। ଦିଦି ତୁ ତ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲୁ, ସେତିକି ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା। ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ରହିଯାଅ ତମେ ମାନେ। ତମ ତିନି ଭଉଣୀଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ମୁଁ ଅନେକ ଖୁସି। ଏ ଯାଦୁର କୁକୁଡ଼ାକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଯାଅ। ଏ କୁକୁଡ଼ା ପ୍ରତିଦିନ ସୁନାର ଅଣ୍ଡା ଦେବ। ତମେ ମାନେ ସେ ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି କରି ଆରାମରେ ଚଳିପାରିବ। ତାପରେ ତିନି ଭଉଣୀ ସେ କୁକୁଡ଼ା ନେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି କରି ଅନେକ ଧନୀ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ବି ଅଭାବ ରହିଲାନି।